اردو ٹائمز میں ناظرین آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی کاروباری اور سماجی شخصیت سے کرائیں گے جو لوگوں کی خدمت کرنا اپنی اولین ترجیح سمجھتے ہیں، ان کے لیے دن رات تگ و دو کرنا اپنا اہم فرض سمجھتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے پختون امن کمیٹی کے صدر اور بنگش ایئر کارگو سیکنڈ وائف ریسٹورنٹ کے مالک جاوید خان بنگش سے، جو نہ صرف ایک کامیاب کاروباری شخصیت ہیں، گلزار قائد میں واقع ان کا گھر بنگش ہاؤس ہر وقت پختون قبائل کے سماجی مسئلوں اور قبائلی دشمنیوں کو ختم کرنے کے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے پختون امن کمیٹی کے صدر جاوید بنگش صاحب کے ساتھ، جو شہر اقتدار کی ایک نامور کاروباری اور سماجی شخصیت بھی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، سب کو پہلے آپ کو خوش آمدید۔ اچھا سر، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کا تعلق بنگش قبیلے سے ہے، تو بنگش قبیلہ جو ہے وہ بیسیکلی کس قبیلے سے نکلا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا تعلق کس علاقے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ پہلے تو میں آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ وہ آئے ہیں۔ اصل میں میرے جو بلنگ میں کرتا ہوں کوہاٹ سے، گاؤں سمری بالا ہے، تو بنگش قبیلے جو ہے نا، یہ شروع سے الحمدللہ تاریخ یہ دہلی سے نکلا ہوا، یعنی ان کی جتنے بھی پس منظر ہیں وہ کافی اچھے منظر ہیں۔ اچھا سر، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو پختون امن کمیٹی ہے بیسیکلی اس کا کام کیا ہے، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ کریں ہمارے ناظرین کو۔ امن کمیٹی کا آپ کو پتہ ہی کہ امن قائم کرنا اور لوگوں کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کے اوپر خصوصی توجہ دینا۔ کسی میں آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جتنے لوگ ہیں وہ تانا کچہری سے پہلے تنگ آ چکے ہیں، عدالتوں سے تنگ ہو گئے ہیں، تو جہاں پر بھی وہ کہتے ہیں وہ آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، تو الحمدللہ جو ہماری کمیٹی بنی، جہاں پر ظلم ہوتا ہے وہاں پر ایک کمیٹی ہوتی ہے۔ سر، آپ پاکستان کی بڑی نامور کاروباری شخصیت ہیں، تو نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ آپ کی طرح ایک کاروباری جو ہے وہ کامیاب جو ہے وہ کاروبار شروع کر سکیں؟ سب سے میرا تو یہی پیغام ہے کہ پہلے تو آپ ایمانداری کو قائم رکھیں، پھر دوسرے اللہ کے اوپر توکل، اور جتنی بھی محنت کریں گے اتنا ہی آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے گا۔ تو اصل میں محنت کی ضرورت ہے، جہاں پر بھی آپ کی ضرورت ہوتی ہے، مثال کہ کسی جگہ پر بھی بزنس ہے، وہاں پر لازمی بزنس کا سٹارٹ لے لیں تو اللہ تعالیٰ کامیابی آپ کو دے گا، لیکن محنت شرط ہے۔ آپ سماج کی خدمت بھی بڑی جوش و خروش سے کرتے ہیں، آپ کے اندر یہ جذبہ بچپن سے پایا جاتا تھا، یا آپ آگے جا کے آپ کو احساس ہوا کہ سماج کی خدمت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے؟ یہ الحمدللہ ہمارا شروع سے، میرے جو والد صاحب تھے وہ بھی گاؤں کے چیئرمین تھے، شروع سے ہماری خدمت ہمارے نسل سے چلتا آ رہا ہے، تو اس میں جتنا مزہ ہے خدمت، انسانیت کی خدمت پہ، وہ کسی اور جگہ پر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر بھی دکھ ہوگا وہاں پر آپ ان کا ساتھ دیں گے تو اللہ آپ کا حامی مددگار ہوگا، آپ کی زندگی میں بھی، مال میں بھی، ہر چیز میں برکت رہے گی۔ تو یہ تو ہر بندے کی ہونی چاہیے، صرف میرے نہیں، ہر انسان کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ دوسروں کی خدمت۔ اچھا سر، بنگش صاحب، سماج کی خدمت کرنا اور اس کے بعد کاروبار کرنا اور اچھے لیول پہ کاروبار کرنا، یہ دونوں کام جو ہے وہ بہت مشکل ہے اور ٹائم ٹیکنگ ہے، تو دونوں کاموں کو آپ مینج کیسے کرتے ہیں؟ اصل میں ادھر بھی ٹائم دینا پڑتا ہے، لیکن ابھی ٹائم ملتے ہی نہیں ہے۔ پہلے ہم نے محنت کی، وہاں پر ٹائم دیے، تو ابھی جو ٹائم ملا ہے وہ ہم خدمت کے لیے دے رہے ہیں، تو اس کے لیے اپنا سٹاف رکھا ہوئے وہی کرتے ہیں سب کچھ۔ ان دونوں کاموں کے بعد پھر فیملی کو ٹائم دینا، یہ بھی ایک بہت مشکل کام ہے، تو فیملی کی کمپلینس کو کیسے مینج کرتے ہیں؟ فیملی والے تو پہلے میرے سے ویسے بھی ناراض ہیں کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں، آپ تو لوگوں کے لیے بنے ہوئے ہیں، ہمارے لیے تو بنے نہیں ہیں، کیونکہ جب پہلے فنکشن میں ہوتا ہوں، کسی مسئلے میں جب آتا ہوں تو گھر پہ، تو پھر گھر میں کوئی نہ جرگے چھرگے آئے ہوتے ہیں، تو رات کو 12 گھر والے کہتے ہیں کہ شکر ہے کہ رات ہے، اگر رات نیند نہ ہوتی تو آپ رات کو بھی نہ آتے گھر پہ۔ سر، کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی کامیابی کے پیچھے کیا راز ہے؟ جی بالکل، الحمدللہ اسی طرح ہے، اگر ہمارے گھر والے پیچھے حالات کو نہ سنبھالتے تو مشکل ہے، وہ بھی ہم بھرپور وہ ہمارے ساتھ دے رہے ہیں، تو ان کا ہاتھ بہت بڑا ہاتھ ہے۔ صحیح خود کی کامیابی کے پیچھے کیا سمجھتے ہیں کون ہے؟ تو خود بس یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ ہی ہے۔ نہیں، اللہ کے بعد آپ دنیا میں کیا سمجھتے ہیں کہ خود کی بالکل کامیابی کے پیچھے آپ کی والدین کی دعاؤں کیا؟ اللہ کا شکر ہے جی، جی والدہ اور والد کی دعائیں میرے ساتھ اتنی، آج کل یہ جو آپ کو رونق نظر آ رہی ہے، میری انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، میں تو، میرے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو انہی کی
दुआओं अच्छा, का हमने देखा है कि काफ़ी लोग आपको मिलने आते हैं और माशाल्लाह से आप पाकिस्तान लेवल पे जो है वो जिरगों को हल करते हैं। आज भी एक जमे गफ़ीर है आपके पास। तो ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है आपके पास कि लोग आपके पास चल के आते हैं और आप उनके मसाइल को हल कर लेते हैं? हमें मालूम पड़ा है कि आपने बड़े-बड़े कबाइल के जो हैं वो 30-30 साल के जिरगे जो हैं वो निपटाए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आपकी लाइफ़ में ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है जिसके ज़रिए आप लोगों के मसाइल को हल करते हैं? असल में अल्लाह का शुक्र है, जब भी आपके अंदर ये जज्बा हो कि दो फरीकैन जिनका तनाज़ा है, अगर आपको इसको अच्छे तरीके से हल करेंगे तो अल्लाह ताला उसके अंदर खुद ही आपकी मदद करेगा। लेकिन अगर मेरे बात सुनिए, मेरे पास ऐसे-ऐसे कत्लों के केस आए हैं, ऐसे-ऐसे मसाइल आए हैं कि आपको बता नहीं सकते, ना हल होने वाले, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके अंदर बरकत डाली है और वो हो गई हैं। और मेरे सबसे पहले कि आपका ये इरादा हो कि जो दो फरीकैन हैं ये एक हो जाएं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसके अंदर बरकत डालेगा, क्योंकि मेरे जिंदगी का यही ख्वाहिश है कि जो दो दुश्मनियां हैं ये एक हो जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला इस पर बहुत राजी होता है। तो मेरी ज़ियारत तवज्जो इसी पर है। माशाल्लाह से खिदमत का जज़्बा आपके अंदर कूट-कूट के बढ़ा है। लेकिन जब आप इस दुनियावी ज़िंदगी से थोड़ा तंग आ जाते हैं तो सुकून के लिए कहाँ जाते हैं? सुकून के लिए तो कोई छोड़ेगा तो जाऊंगा ना, मेरे पास तो सुकून ही नहीं है। ये यकीन करें कि बच्चों के लिए टाइम नहीं है तो स्कूल के लिए किधर जाऊँ? मुझे मेरे दोस्त हैं हर जगह पर बार, अभी मेरे पास में मुझे ये अमेरिका, लंदन, फ्रांस 3 जगहों से इन्विटेशन, फिर ये दुबई के एक्सपो में नहीं जा सका, क्यों? इधर छोड़ने वाले आ ही नहीं है कोई। कहा जाता है कि पैसा और शोहरत जो है वो अपने साथ दुश्मन भी लेके आती है। क्या आपकी ज़िंदगी में भी दुश्मनों का इज़ाफ़ा हुआ? नहीं, ऐसा कोई नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा बहुत असल में हम काम ऐसे करते ही नहीं है जो दुश्मनी वाले, हम तो दुश्मनियों को खत्म करने के लिए मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी को कैसे देखते हैं आप? मौजूदा पहले तो आपके सामने उन्होंने जो वादे किए हैं, एक वादा पर भी नहीं है। मैंने कहा हमने तो बड़ी उम्मीदें थी इनसे, कह रहे ये आएँगे, ये जितनी मुश्किलात हैं, बेरोज़गारियाँ, महँगाई लेकिन वो तो बल्कि वो इससे ट्रिपल नहीं है कि चले गए। लोग बहुत बेरोज़गार, यानी जितनी इस हुकूमत में लोग तंग हैं शायद किसी हुकूमत में कहाँ। तो आपके नज़दीक इनके मसाइल का हल क्या है? मसाइल का हल ये है कि वो ये चाहिए कि इनके ऊपर तवज्जो दे दें, महँगाई की तरफ हर जगह पर ये रोज़गार यानी बेरोज़गारी के ऊपर तवज्जो दे दें। दूसरे मुल्कों के साथ अच्छे तल्लुकाती दौरे करें, वहाँ पर उनके साथ अपने लोगों को बाहर भिजवाएँ, तब ये मसले हल होंगे। इस तरह तो नहीं होगा, पाकिस्तान के अंदर तो नहीं है, जो कोरोना की वजह से वो भी पाकिस्तान में वापस आ गए, बेरोज़गारी मज़ीद बढ़ गई कोरोना की वजह से। मंगे साहब, आपके घर के अंदर जो है वो गुलाफ़े काबा भी देखा गया और काफ़ी शील्ड्स भी देखी गई और काफ़ी तारीख़ी तलवारें भी देखी गई। तो इसके बारे में हमारे नाज़रीन को थोड़ा-सा आगाह करेंगे, ये क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे गिफ्ट हुई हैं, गिलाफ़े काबा भी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े की चादर मुबारक भी, और फिर ये तलवारें भी और शील्डें भी आपको देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जहाँ पर भी जाते हैं तो लोग शील्ड बनवा कर दे देते हैं, और किसी भी फंक्शन में, प्रोग्रामों में जाते हैं तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मिलते हैं। तो सर, आपके क्योंकि काफ़ी मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं, तो आखिरी सवाल आपसे करूँगा ताकि आपका ज़्यादा वक़्त ज़ाया ना हो, कि आने वाली नौजवान नस्ल के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा यही पैगाम है कि आइए अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ हमें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीके में आइए, एक हो जाइए। जितनी भी आपस में इख्तिलाफात है उसको ख़त्म करें, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का तनाज़ा उसको अल्लाह के लिए माफ़ कर दें, और इंसान बनकर रहें, और ताकि एक दूसरे को फ़ायदे देने के लिए, पहले भी पाकिस्तान में पहले से बहुत भी गुर्बत छाई हुई है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आइए मोहब्बत और अच्छा इस मुल्क की खिदमत करें, जहाँ पर भी इस मुल्क के दुश्मन है उसका मुकाबला करें, और इस मुल्क को ऐसा रखें पाक रहे जैसे अपने घर को पाक रखते हैं। तो मेरी यही उनसे है कि एक तो नमाज़ी बने, कुरान अल्लाह वाले मानने बने, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलने वाले, कुरान से मोहब्बत वाले बने, तब आपका ये मसला हल होगा। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे जावेद खान बंगश साहब। नाज़रीन, मखलूक खुदा की खिदमत से अफजल कोई खिदमत नहीं है। जावेद बंगश साहब ने इस मखलूक खुदा की खिदमत को चुना है। अल्लाह ताला हमें भी इस खिदमत को चुनने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि इससे अफजल इबादत कोई भी नहीं है। इसके साथ ही उर्दू टाइम से अपने मेज़बान राजा अली हमज़ा को देंगे इजाज़त। अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह नेगेबान।